Hello everyone, can you hear me? Hello, వినిపిస్తుందా అండి? Myself Likita, I'm a Java full stack trainer going to take your sessions. Can you hear me? I just shared the screen also. Can you see the screen? Okay. Kamakshi, can you also see? Yes, ma'am. Okay, good. Okay, myself Likita. I'm a Java full stack trainer. I'm going to take your complete sessions on Java full stack. Okay, so today is the first session of demo session. I would like to share the session in both Telugu and English. Is it fine with you? Okay, you can just message me in the chat box or you can reply by unmuting yourself if you have any issues. If you're not able to follow or if you're not able to hear or screen if it is not viewed also, you can please let me know. Okay. So today you will be learning about what is Java full stack training course contained. So what and all the topics or courses you will be covering if you join for the Java full stack, and you will know little information about Java also. Okay, so I would like to start the session with the topics that are going to be covered if you are joining for the Java full stack. Okay, so what you will be learning if you're joining for the Java full stack, you will be learning core Java and advanced Java and frameworks, database and UI. These all the things you will be learning when you join for the Java full stack course. Okay, are you following? Before moving into the what is Java programming language, I would like to explain first what is a program. Okay, so what is a program? Program is nothing but set of instructions to perform a particular task. Set of instructions to perform particular task. This is called a program. So when you want to do a program, you can do in different languages. You can do in different languages. You have many programming languages like C, C++, Java, .NET, like this. You have different programming languages. So when you have C and C++ programming languages, why we are learning Java? So what is the need of learning Java programming language? That will be the question. So, to learn Java programming language, I would like to tell you one important point, that is Java is platform independent language. What is Java? Java is platform independent language. This is one of the important feature that we are moving to the Java programming language. So, what do you mean by platform independency? What is the use of this Java programming? See, platform independent means operating system. We will learn about the what is operate. Can anyone tell me one example of operating system? What operating system you are using? Windows, Linux, etc. Yes, perfect. Very good. So operating system means the any Windows or Linux or Mac OS. These are the examples of the operating system. So now, as I said, now Java is platform independent language means
if you write any or if you develop any application using Java programming language on Windows and you give this application to a person who is working on Linux operating system, it will work same. ఇట్ విల్ వర్క్ సేమ్. అంటే ఒక అప్లికేషన్ మీరు విండోస్ మీద డెవలప్ చేసి ఇచ్చినా కానీ అది లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కూడా ఒకేలాగా వర్క్ అవుతుంది. అదే C++లో మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు అది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కాదు. సో విండోస్ మీద ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు లైనెక్స్ మీద అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. Okay, that is the reason C and C++ are dependent on the operating system, that is platform dependent, but Java is platform independent language. Elaga oka chinna real time example to cheptanu. See, suppose now we are discussing our Java full stack in English language. Suppose నేను ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మేబీ హరి కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, Mrudula can understand Hindi, and Kamakshi and some other Anchal, they can understand in Urdu or Hindi. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఒక్క ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తే అందరికీ అర్థమవుతుందా? అర్థం కాదు. సపోజ్ నేను ఒక C++ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే గనక నేను ఒక్క ఇంగ్లీష్లోనే కన్వర్ట్ చేసి చెప్తే మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి అర్థం కాదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, జావాలో కనుక ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తే ఓకే, ఒక ఇంటర్ప్రెటర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఆ ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ మెషిన్కి అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎలాగైతే సపోజ్ నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను, ఒక ఇంటర్ప్రెటర్ని పెడతాను, ఒక పర్సన్ని మీడియేటర్గా పెట్టి ఓకే సో హరి కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, సో హరికి తెలుగులో కన్వర్ట్ చేస్తారు. మృదులకి హిందీ వస్తుంది, సో హిందీలో కన్వర్ట్ చేస్తారు. సమ్ కామాక్షి అండ్ అంచల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఉర్దూ, సో ఉర్దూలో కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో ఎవరికి ఏ భాషలో అర్థమవుతుందో ఆ భాషలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఈజీ, రైట్? సో మనం అప్లికేషన్ ఏ లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేసినా కానీ అందరికీ అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలాగైతే నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినప్పుడు వెన్ ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ కీప్ ఎ మీడియేటర్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద లాంగ్వేజ్ ద పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫర్ సమ్ పర్సన్ ఇన్ తెలుగు, సమ్ పర్సన్ in Hindi, Urdu, like that it will convert. In the same way, now if you are developing any application on Windows and you give it to the Linux operating system also, it will convert into Linux understandable code. Okay, that is the reason we say Java is a platform independent language. And we can say one more word, write once and run anywhere. ఒక్కసారి రాసి ఎక్కడైనా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటే జనరల్లీ మనం ఒక కోడ్ రాసినప్పుడు ఎనీ కోడ్ C++, జావా ఏ లాంగ్వేజ్లో కోడ్ రాసినా ఫస్ట్ కోడ్ కంపైల్ అవుతుంది, అవునా? అంటే మనం ఏం చేస్తాం, కంపైల్ చేస్తాం. కంపైల్ చేసినప్పుడు బైట్ కోడ్ వస్తుంది. బైట్ కోడ్ని మనం మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో విండోస్ మీద C++తో రాసినప్పుడు విండోస్కి అర్థమయ్యే భాషలో బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ బైట్ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి లైనెక్స్కి ఇస్తే లైనెక్స్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. లైనెక్స్ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ ఈస్ డిఫరెంట్. అందుకని అవి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అవ్వవు. అదే జావాలో అయితే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వెన్ యూ రైట్ జావా కోడ్, ఫస్ట్ మీరు జావా కోడ్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత కంపైల్ చేస్తాం మనం కోడ్ని. కంపైల్ చేసిన జావా కోడ్ని ఇంటర్ప్రెటర్, ఇక్కడ మనకు ఒక ఎడిషనల్గా ఏముంటుందంటే ఇంటర్ప్రెటర్ అని ఉంటుంది. సో ఈ ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే నువ్వు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమా, నీకు విండోస్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. లేదు లైనెక్సా, లైనెక్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. మ్యాక్ ఓఎస్ఆ, మ్యాక్ ఓఎస్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో అట్లా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే భాషలో ఈ ఇంటర్ప్రెటర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకని మనం ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటాం. ఓకే, ఈ పాయింట్ క్లియర్ అయిందండి ఎవ్రీవన్? am I very fast or you able to follow? జస్ట్ మీకు వాట్ ఈస్ జావా, ఎందుకని మనం జావా నేర్చుకుంటున్నాం, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే గుడ్.
వాయిస్ క్లియర్గానే ఉంది కదండి? ఓకే. సో ఎలా ఇది ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది, జేవిఎం, జావా వర్చువల్ మెషిన్. ఈ జావా వర్చువల్ మెషిన్ అనేది మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి జేవిఎం అనేది ఉంటుంది. జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే కంపైల్ చేసిన కోడ్ని మనం జేవిఎంకి ఇస్తాం. జేవిఎం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమో చూసి ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది త్రూ ఇంటర్ప్రెటర్. సో జేవిఎం అనేది మన ప్లాట్ఫామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జేవిఎం మనం జావాని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే జేవిఎం ఏ ప్లాట్ఫామ్కి అర్థమయ్యే భాషలో వాటికి కన్వర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అబౌట్ ద జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. And so finally, when we learn this course, what we are going to achieve, what we are going to learn, that will be question. Like why we are learning this, why we are going to learn Java programming language. So when you learn Java programming language, you will develop applications. You will develop applications. What types of applications we are going to develop? There are some applications like web applications or enterprise applications and mobile applications. సో మనం ఈ కోర్స్ నేర్చుకుని అసలు ఏం చేస్తాము, ఏం డెవలప్ చేస్తాము అంటే వీ విల్ డెవలప్ వెబ్ అప్లికేషన్స్, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్. వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ? ఎనీవన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్? See, I will tell you. So, web application ante any application that you develop on a internet, like simple applications. Okay, any simple applications like, okay, you will pay online tax or rent, anything which work on the internet, and simple applications on web app are called web applications. అలాగే enterprise applications ఏంటంటే when you develop the application for large scale. Okay, when you develop for large scale industries which hold very important huge amount of data, then you call them as enterprise applications. And finally we have mobile applications. See, manam chala mobile applications చూస్తున్నాం ఇప్పుడు which are installed on for like Uber, some traveling applications, ర్యాపిడో, లేదా మనము కొన్ని ఫ్లిప్కార్ట్, ఇట్లాంటివి కూడా మనం మొబైల్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం విచ్ వర్క్ ఆన్ యాప్స్, డిఫరెంట్ యాప్స్ which will be available on the enterprise always mobile apps also. Such applications కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు while learning this complete Java full stack. సో మనం ఇప్పుడు కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఏంటి, అసలు ఎన్ని మంత్స్ పడుతుందని కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ of learning this complete full stack? See, it will almost take, you can learn in 6 months. ఓకే, 6 months డ్యూరేషన్లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు. మ్యామ్ వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్, మాకు 6 months కన్నా ముందే కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. హౌ? సో యూ విల్ బి లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్, కోర్ జావా, అడ్వాన్స్ జావా, మీరు ఇట్లా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో నేర్చుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అని ఉంటుంది. సో కోర్ జావా నేర్చుకునేటప్పుడు, సో సపోజ్ మీరు డైలీ 2-3 hours స్పెండ్ చేయగలం మేడం, మాకు టైం ఉంది అంటే కనుక యూ కెన్ లెర్న్ కోర్ జావా 1 hour సెషన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టైం. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ డేటాబేస్ ఫర్ 1 hour.
anytime in the afternoon or evening. Again, UI you can learn in 1 hour. సో మ్యామ్ అన్నీ ఒకేసారి నేర్చుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందా? ఒకటి నేర్చుకున్న తర్వాతే ఇంకొకటి నేర్చుకోవాలా అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో అలాంటిది ఏం లేదు, 3 సపరేట్‌గా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, కోర్ జావా, డేటాబేస్, యూఐ. అడ్వాన్స్ జావా ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఇదొక ఫ్లోలో నేర్చుకోవాలి. కోర్ జావా తర్వాతే అడ్వాన్స్ జావా, తర్వాతే ఫ్రేమ్‌వర్క్. బట్ డేటాబేస్, యూఐ అనేది నేర్చుకోవాలి అంటే గనక మీరు సపరేట్‌గా ఒకేసారి ప్యారలల్‌గా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 3 నేర్చుకోవడం వల్ల ఒకదానికొకటి లింక్ ఉంటాయి గానీ, సెపరేట్‌గా నేర్చుకోవచ్చు. ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇంకా ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటంటే, కోర్ జావా కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మీకు డేటాబేస్ కంప్లీట్ అయితే, అడ్వాన్స్ జావాలో మీకు కొంత డేటాబేస్ అవసరమవుతుంది. సో, మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. లేదు మాకు 6 మంత్స్ టైం ఉంది, మేము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నేర్చుకుంటామంటే, యూ కెన్ లెర్న్ ఫస్ట్ కోర్ అండ్ దెన్ అడ్వాన్స్ జావాకి అవసరమైన డేటాబేస్ నేర్చుకొని అడ్వాన్స్ జావా స్టార్ట్ చేస్తారు. దెన్ యూఐ కూడా నేర్చుకుంటారు. సో యూఐలో ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్, జావా స్క్రిప్ట్, సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ డేటాబేస్ గురించి నేర్చుకుంటాము. అలాగే మనం అందులో కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ కూడా నేర్చుకుంటాం. సో ఇట్లా మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లేదు ప్యారలల్గా కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్, లైక్ హౌ మెనీ మంత్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్. సో యూ కెన్ స్పెండ్ అలాంగ్ విత్. అలాగే మీకు ఎలా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ద వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఒక జాబ్ అచీవ్ చేయడానికి మనం ఒక కంప్లీట్ కోర్స్ ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మీకు ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీ డే మీరు వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ దట్ ఆర్ కవర్డ్, ఇట్లా ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ ఉంటుంది. సో మనం కవర్ చేసే టాపిక్స్ అలాంగ్ విత్ ద రన్నింగ్ నోట్స్ మీకు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది ఆన్ ద డే. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు మీకు జావా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. జావా ఎలా ఇంటర్నల్గా వర్క్ అవుతుంది. మనం ఒక సోర్స్ కోడ్ రాస్తాం. వీల్ రైట్ ఎ సోర్స్ కోడ్ అండ్ కంపైలర్ విల్ కంపైల్ అండ్ జనరేట్ ద బైట్ కోడ్ అండ్ JVM will take it, and with the help of interpreter JVM will convert into operating system understandable language, and it is displayed on the hardware. This is the flow structure of how Java program is executed. So these all notes whatever we cover today along with the running notes, what topics we covered, that notes is shared with you. And if any programs are done, the programs are also shared with you. సో దీనివల్ల మీకు డే టు డే ఏం నేర్చుకున్నాం, ఏం టాపిక్స్ కవర్ అయినాయి అనేది మీకు షేర్ అవుతాయి త్రూ మెయిల్. సో షేర్ అయినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సపోజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ట్రైనింగ్ మీరు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వల్ల మీరు ఒక సెషన్ మిస్ అయ్యారంటే మీకు ఆ రికార్డింగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మీరు ఆ రికార్డింగ్స్ ఫాలో అయ్యి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు డౌట్స్ అడగచ్చు. సో ఎవ్రీ డే వీల్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్ ఒక 5 to 10 minutes డౌట్ సెషన్ పెట్టుకొని మనం ఎవ్రీడే కవర్ అయిన టాపిక్స్లోంచి డౌట్ సెషన్స్ మనం డౌట్స్ అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ద సేమ్ వే రికార్డింగ్స్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు కూడా మిస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డౌట్స్ దే కెన్ ఆస్క్. సో ఇట్లా ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట మీకు. అలాంగ్ విత్ దిస్ మీకు 6 మంత్స్ డ్యూరేషన్ కోర్స్ అయితే ఇంకొక 6 మంత్స్ అడిషనల్గా మీకు ఈ రికార్డింగ్స్ నోట్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. మీరు ఇంకో 6 మంత్స్ ప్లస్ టోటల్గా 12 మంత్స్ మీరు ఈ నోట్స్ రికార్డింగ్స్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ బ్రింగ్ and you can practice here whatever the programs and everything you are learning, you can practice here. అండ్ జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పి దాని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కాకుండా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్గా ఉంటాయి ప్రతి ఎగ్జాంపుల్స్ టాపిక్ మీద. మీరు ఓకే దీని మీద ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ ఎలా అడగచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మీరు సాల్వ్ చేస్తారు. సో నేను ఒక 5 ప్రోగ్రామ్స్ మీకు చెప్పానంటే ఇంకొక 5 or 4 ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ప్రాక్టీస్కి ఇస్తాను. సో యూ కెన్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆస్క్ మీ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫై ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాంగ్ విత్ దట్ ఒక జాబ్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అ టీమ్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఫర్ ద రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్.
ఓకే, రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూస్ని ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అలాంటి మాక్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ కూడా మీకు జరుగుతాయి. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ యువర్ ఫుల్ స్టాక్ మీరు ఇట్లా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషను ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది. సో మనకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటుగా అది ఇంపార్టెంట్, బట్ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాము, ఎలా ఆన్సర్ చేస్తాము అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు కానీ, లేదా జావా మీద మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు, ఎలా ఆన్సర్ చేస్తే మనకి బెటర్గా జాబ్ తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ త్రూ అవుట్ యువర్ కోర్స్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. కోర్ జావా కంప్లీట్ అయినప్పుడు దాని మీద ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే అడ్వాన్స్ జావా మీద, ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మీద, యూఐ మీద, అట్లా ప్రతి మాడ్యూల్ మీద మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ 4 సింపుల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు మీరు. అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఎలాగా, సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు సో యూ విల్ ఓపెన్ ఎనీ బ్యాంక్, అందులో మనం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సపోజ్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని ఉంది. సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని వచ్చినప్పుడు మనం లాగిన్ అని అడుగుతుంది. సో లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక పేజ్ వచ్చి ఎంటర్ యువర్ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది. సో మనకు అలాంటి ఫ్రంట్ పేజ్ డిజైన్ చేసి లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంకా ఏమని అడుగుతుంది, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద మనీ, మన బ్యాలెన్స్ చూసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ఇలాంటివన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అవన్నీ కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలాంటి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ మనం ఒకటి డెవలప్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్స్లో. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ డ్యూరేషన్లో మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవచ్చు. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్? సో ఈ జావా నేర్చుకోవాలంటే నేను ముందుగా ఏం నేర్చుకోవాలి, నాకు ఏం వచ్చి ఉండాలి? మనం సి++ కన్నా జావా బెటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి షుడ్ ఐ బీ నోయింగ్ సి++, నాకు సి++ వచ్చి ఉండాలా జావా నేర్చుకోవాలంటే అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటిది ఏమీ లేదు. వితౌట్ నోయింగ్ సి++, యూ కెన్ లెర్న్ డైరెక్ట్లీ జావా. సో డైరెక్ట్గా జావా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. సి++ రావాలి అని రూల్ ఏం లేదు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ టు సి++, బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యూ అండ్ యూ విల్ బి టాట్ విత్ ద బేసిక్స్. జావాలో కంప్లీట్గా అసలు ఏం నాలెడ్జ్ లేకుండా వచ్చినా కానీ త్రూ బేసిక్స్ మీకు టీచ్ చేస్తాం. సో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది. సో మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, నాకు సి రాదు, సి++ రాదు, సో ఇది నేర్చుకోవడం కష్టం అవుతుందా అనే డౌట్ ఉంటే అలాంటిది మీరు తీసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లెర్న్ జావా. అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, ఇదొకటి డౌట్ రావచ్చు ఎవరికైనా. సో నేను జావా నేర్చుకోవాలంటే కంప్యూటర్స్ సైడ్ ఎడ్యుకేషనే ఉండాలా, ఇఫ్ ఐఎమ్ డిగ్రీ ఇట్ షుడ్ బి కంప్యూటర్స్, ఇంజనీరింగ్ అయినా కంప్యూటర్సే ఉండాలా అంటే నో. ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా కానీ మీరు కోర్స్ నేర్చుకొని దీని మీద జాబ్స్కి అప్లై చేయొచ్చు. సో ఆ డిగ్రీ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ మీరు కంప్లీట్ పర్స్యూ చేసినా కానీ మీరు జావాలోకి న్యూగా మీరు స్టార్ట్ చేసి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. దీని మీద జాబ్స్ మీకు వస్తాయన్నమాట, ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, అప్లై చేయొచ్చు. సో నో ప్రాబ్లం విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ యువర్ కరికులం, నో ప్రాబ్లం. అలాగే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, అయిపోయి 5 years అయింది, 3 years అయింది, సో నేను ఇప్పుడు నేర్చుకొని జాబ్ కోసం సర్చ్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ జాబ్ మధ్య గ్యాప్ ఉన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం, మీరు నేర్చుకొని జాబ్ కోసం అప్లై చేయొచ్చు. Okay, these are something like prerequisite to learn Java. Anything you have, nothing, you can learn directly without any prerequisite. Java నేర్చుకుంటాక మీరు ముందుగా ఏమీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా జావాతో మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫుల్ స్టాక్ కోర్సు మీకు ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తున్నానంటే మీరు ఎటువంటి జాబ్కైనా మీరు అప్లై చేసినా మీకు
వాటి ప్రిపరేషన్కి కానీ జాబ్ రావటానికి కానీ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు డేటాబేస్ మీద జాబ్ అప్లై చేస్తే దాని మీదైనా రావచ్చు, యూఐ మీద అప్లై చేస్తే దాని మీదైనా రావచ్చు. సో అందుకని ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకుంటే రిక్వైర్మెంట్ దేని మీద ఉన్నా కానీ మీరు దాంతో స్టార్ట్ చేసి మీరు మూవ్ ఆన్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ స్టాక్. Okay, so this is about the course duration and what kind of uh, uh, facilities that you will get while if you are uh, joining for Java full stack అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. Okay, so coming back to the course contents in Java, so just మీకు ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, వై వీఆర్ లెర్నింగ్ జావా ఎందుకు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, అసలు జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకున్నాం. నా అడ్వాన్స్ జావాలో ఏముంటాయి, కోర్ జావాలో మీకు జస్ట్ బేసిక్ ఆఫ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఏమేమి నేర్చుకుంటారంటే మీరు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వినుంటారు. సో ఇఫ్ యూర్ నాట్ లిజనింగ్ నో ప్రాబ్లమ్, యూ విల్ లెర్న్ కంప్లీట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, క్లాస్, ఇలా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు. ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఇలా మనం వాట్ ఎవర్ ద ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. అలాంగ్ విత్ దట్ యూ హ్యావ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లైక్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, కలెక్షన్స్, మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ ద కోర్. ఇవన్నీ కూడా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు. సో అడ్వాన్స్ జావాలో వచ్చేసరికి మీరు ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయంటే జేడిబిసి, సర్వ్లెట్స్, ఇంకా జేఎస్పి. సో ఇట్లా మీకు జేడిబిసి, సర్వ్లెట్స్, జేఎస్పి అనేది మీరు కవర్ చేస్తాం ఇన్ అడ్వాన్స్ జావా. ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు కూడా యూ విల్ బి డూయింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్. You will be doing one projects with all these technologies, JDBC, servlets and JSP. ఈ జేడిబిసి నేర్చుకోవడానికి, వర్క్ చేయడానికి మనకి కొంత డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అనేది అవసరం. సో దాన్ని మీరు కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటారు ఇక్కడ. మాడ్యూల్ కంప్లీట్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్తో మనం ఏ లాంగ్వేజెస్తో వర్క్ చేస్తాం, అలాంటిది మొత్తం మనం నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ డేటాబేస్లో. సో వాట్ ఈస్ డేటాబేస్, అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి. సపోజ్ మీరు ఒక చిన్న కంపెనీ ఉంది, లేదా ఒక 5-6 పీపుల్ ఉన్న కంపెనీ ఉంది. సో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి ఒక బుక్ ఆర్ ఎనీ పేపర్ సరిపోతుంది. ఓకే, వీల్ స్టోర్ లైక్ వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్, వాట్ ఈస్ హిస్ అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్ అనేది మనం సింపుల్గా స్టోర్ చేసుకుంటాం. బట్ ఒక బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఒక 1000 lakhs ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, లేదా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక ఎడ్యుకేషన్, ఒక బిగ్ పెద్ద కాలేజ్లో. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇట్లా ఒక సింపుల్ బుక్లో మాన్యువల్గా స్టోర్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్టోర్ వెన్ దెర్ ఆర్ lakhs and lakhs ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి స్టోర్డ్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, వీ విల్ యూజ్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ, ఒరాకిల్ ఒక డేటాబేస్, MySQL ఉంటుంది, సిస్ బేస్ ఉంటుంది. అట్లా మనకి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద కంపెనీ దే విల్ యూజ్ దేర్ ఓన్ డేటాబేస్. మనం ఇక్కడ ఒరాకిల్ కానీ MySQL కానీ నేర్చుకుంటాం డేటాబేస్. సో ఎలా స్టోర్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్ని, అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు మనం యూస్ చేస్తున్నాం అనేది నేర్చుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్ అయినా, మ్యామ్ మీరు ఒరాకిల్ నేర్పిస్తారు, రేపు కంపెనీలో MySQL యూజ్ చేస్తున్నారు, మాకు ప్రాబ్లం అవుతుందా? అస్సలు అవ్వదు. డేటాబేస్ మారచ్చు, కానీ దాని మీద వర్క్ చేసే లాంగ్వేజ్ మాత్రం కామన్గా ఉంటుంది. సో ఏం లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తాం మనం, SQL అండ్ PLSQL. సో మీరు డేటాబేస్ అంటే ఏమిటి అని నేర్చుకోవడంతో పాటుగా వాట్ ఈజ్ SQL, వాట్ ఈజ్ PLSQL అనేది కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటారు. సో ఈ లాంగ్వేజ్ ఏ డేటాబేస్లో అయినా కామన్గా ఉంటుంది. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ చిన్న చిన్న సింటాక్టికల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సింటాక్స్లో. సో అవి మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వీల్ గెట్ సజెషన్స్, వీల్ మాడిఫై ఈజీలీ. సో SQL, PLSQL నేర్చుకుంటారు మీరు కంప్లీట్గా. సో మీరు డేటాబేస్, సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మీకు డేటాబేస్ మీద మటుకు మీకు జాబ్స్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి దాని మీద ఉన్నా కానీ మీరు అప్లై చేసుకొని జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు కంప్లీట్ జావా మీద వర్క్ చేయాలి, ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే కూడా కంపల్సరీ ఈ డేటాబేస్ వస్తే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో రావాలి కూడా.
Okay, this is about one module in the back end. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి మీరు యూఐ నేర్చుకుంటారు. సో యూఐ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఏం కవర్ అవుతాయి ఇందులో, హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్, ఇంకా అడ్వాన్స్ జావా స్క్రిప్ట్, జేక్వరీ, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. అండ్ యాంగులర్ జేఎస్ ఆర్ రియాక్ట్ జేఎస్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ మీరు నేర్చుకుంటారనమాట. సో దీస్ ఆల్ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది, సో నేను ఇందాక ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను కదా, సపోజ్ ఫేస్బుక్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్ ఉంది. సో వెన్ యూ ఓపెన్, ఇక్కడ ఒక ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బ్లూ కలర్లో డిస్ప్లే అయింది, క్రియేట్ ఒక బటన్ ఉంది. సో ఇలాంటి ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఓన్లీ లెర్నింగ్ జావాతో అది పాసిబుల్ కాదు. సో జావా నేర్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ కెన్ డెవలప్ బ్యాక్ ఎండ్ కోడింగ్ చేస్తాం, కానీ ఒక ఫ్రంట్ పేజ్, ఇలాంటి ఒక పేజ్, ఫేస్బుక్ పేజ్ కానీ ఏదన్నా డెవలప్ చేయాలంటే మనకి ఫ్రంట్ పేజ్ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్, ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి మనకి. ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్తో ఒక సింపుల్ పేజ్ డెవలప్ చేయొచ్చు, కానీ దానిలో మనం డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి, కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాలి. అండ్ మనం ఎంటర్ చేయకుండా, ఇప్పుడు నేను ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేశాను, ఎంటర్ చేయకుండా క్రియేట్ అంటే ఈజ్ ఇట్ ఎంటరింగ్, నో, సైన్ అప్ చేయమని నాకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ అలర్ట్ మెసేజెస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం త్రూ దిస్ హెచ్టిఎంఎల్. ఈ ఫ్రంట్ పేజెస్, డిఫరెంట్ పేజెస్, మీరు ఇప్పుడు అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇలాంటివి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు కొన్ని మెసేజెస్ వస్తాయి, పాపప్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక పిక్చర్, ఒక్కొక్కసారి ఇట్ విల్ స్క్రాల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అండ్ ఆల్, ఇవన్నీ కూడా మనం త్రూ యూఐ డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు యూఐలో నేర్చుకుంటారు ఇన్ జావా ఫుల్ స్టాక్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మా? అందరికీ అర్థమవుతుందండి, వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే, ఎవరెవరైతే ఇవాళ డెమో సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నారో, ఓకే, మీకు ఒక మెసేజ్ పాస్ అయ్యింది చూడండి. ఓకే, మీరు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి ఇవాళ రికార్డింగ్స్ని మీకు డైలీ రికార్డింగ్స్ని కూడా మీకు షేర్ చేస్తారు, అండ్ క్లాస్ నోట్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో అది మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద జావా, సో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, యూ విల్ రైట్ ఫస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి మీరు ఏం చేస్తారంటే, వెన్ యూ రైట్ ఏ కోడ్ అండ్ కంపైల్, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా కానీ మీరు ఒక కోడ్ రాసి కంపైల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ బైట్ కోడ్, ఒక బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ జనరేట్ అయిన బైట్ కోడ్ని జావాలో జేవిఎం హ్యాండిల్ చేస్తుంది, జావా వర్చువల్ మెషిన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జేవిఎం ఓన్లీ వీఆర్ టెలింగ్ ద జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని. సో ఈ కన్వర్ట్ అయిన బైట్ కోడ్ని కన్వర్ట్ అయిన బైట్ కోడ్ని జేవిఎం హ్యాండిల్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కన్వర్ట్ చేసి మనం అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే, జావా ప్రోగ్రామ్స్ వర్క్ అవ్వాలంటే మనం ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అసలు ఏం అవసరం మనకి? వీ నీడ్ జేడీకే. జేడీకే స్టాండ్స్ ఫర్ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్, జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. సో ఈ జేడీకేలో మనకి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. సో along while you are learning Java course, you will be learning with the latest version like Java 17 version. You will use 17 ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు వర్క్ చేసుకుంటాం. సో స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనం చూస్తాం. సో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని న్యూ వర్షన్స్లో మనకు వచ్చిన న్యూ టాపిక్స్ ఏంటి. సపోజ్ మీరు ఒక మొబైల్ కొంటారు, మొబైల్స్లో మీరు ఒక మొబైల్ నుంచి ఇంకో మొబైల్ కొనేటప్పుడు, లేదా మన మొబైల్లో వర్షన్ అప్డేట్ అయినప్పుడు మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అందులో కొత్త ఫీచర్ ఏం యాడ్ అవుతుంది, వాట్సాప్ ఇది వరకు లేదు, వాట్సాప్ యాడ్ చేయొచ్చు,
ఓకే, అట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి. సో వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడే ఇదివరకు వీడియో మెసేజ్ లేదు, ఇప్పుడు వీడియో మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు. అట్లా కొత్త కొత్త స్మాల్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అలాగే జేడీకేలో 16, 17 ఇట్లా వర్షన్స్ వచ్చినప్పుడు న్యూ న్యూ టాపిక్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజీలీ. సో అలా మనం వర్షన్స్లో ఉన్న లేటెస్ట్ వర్షన్ మీద మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం చూస్తాం. ఓకే, సో ఇనీషియల్గా మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని దానిలో ప్రోగ్రామ్ రాసి సెటప్ చేసుకొని మనం జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాం. ఓకే, లేటర్ మనం ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తామంటే ఎక్లిప్స్. సో ఎక్లిప్స్ ఐడిఈని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ మీద వర్క్ చేస్తాం మనం. Okay, so generally when in companies or real time they will use IDEs like Eclipse or NetBeans and all similar గా ఉంటాయి. సో మనం ఎక్లిప్స్ అట్లాంటి వాటిలో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ కోర్ జావా, అడ్వాన్స్ జావా అంటే మనం జేడీబీసీ, సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పి నేర్చుకుంటాం. సో జేడీబీసీలో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే, లైక్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం. డెవలప్ చేసినప్పుడు సపోజ్ మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళి మన ఇన్ఫర్మేషన్ని కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయితే ఓపెన్ చేసి మనకి మన నెక్స్ట్ పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అది ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది డేటాబేస్కి అనేది మనం ఇక్కడ జేడీబీసీలో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో మనం రాసిన జావా అప్లికేషన్ ఎలా ఓపెన్ అయ్యి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కరెక్టే. సో నేను ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తాను, సపోజ్ ఐడి ఈజ్ లిఖిత అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ సపోజ్ ఏబీసీ పాస్వర్డ్ అయితే మనం వేరే ఏదన్నా ఇస్తే కనుక ఇట్ షుడ్ నాట్ వర్క్, నా పేజ్ ఓపెన్ అవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఏ మెసేజ్ లైక్ రాంగ్ పాస్వర్డ్. లేదా కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అయితే ఎస్ పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అయ్యి నా నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్ లిస్ట్ ఇన్ ద ఫేస్బుక్. సో ఇలాంటి వాటి కోసం అసలు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది త్రూ జేడీబీసీ మనం చూస్తాం. సో జేడీబీసీ అనేది మనకు ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట, మన అప్లికేషన్ నుంచి డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యి. డేటాబేస్ అసలు ఎందుకు అవసరం? ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఇద్దరు ముగ్గురికి ఉంటుందా? అసలు ల్యాక్స్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం మాన్యువల్గా స్టోర్ చేయలేం కదా, సో డేటాబేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్లో చెక్ చేసి మన నెక్స్ట్ పేజ్కి తీసుకెళ్తుంది ఇఫ్ ఇట్ మ్యాచెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు. అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పాను, లైక్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీ ఫేస్బుక్ అట్లా అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి మనం నేర్చుకునే టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పి అలాంగ్ విత్ ద జేడీబీసీ. జేడీబీసీ జస్ట్ కనెక్టివిటీకి హెల్ప్ అవుతుంది, మన డేటాబేస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయడానికి. సో అప్లికేషన్స్ అన్నీ రాయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తాం, సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పి. సో దీని తర్వాత మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే ఫ్రేమ్ వర్క్స్. సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్లో ఏముంటాయి మీరు నేర్చుకునేవి అంటే స్ప్రింగ్ బూట్, అండ్ along with the Spring Boot any ORM tool like Hibernate విత్ మావెన్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు, స్ప్రింగ్ బూట్ అండ్ హైబర్నెట్. ఓకే, సో మీరు కోర్ నేర్చుకున్న తర్వాత అడ్వాన్స్ అండ్ తర్వాత ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకుంటారు. బట్ కోర్ జావాతో పాటుగా మీరు డేటాబేస్ యూఐ ఒకసారి నేర్చుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ టైం. సో ఇట్లా ప్యారల్గా నేర్చుకున్నప్పుడు కొంచెం ఎర్లీగా కంప్లీట్ అవుతుంది, లేదంటే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. Okay, so these are the things that will be covered, topics and the duration of the topics that are going to be covered. ఓకే, ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? అసలు జావా ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాము అని అర్థమైందండి? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? సో ఫార్ దట్ వీ కవర్డ్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ మీరు అడగచ్చు. మునాల్, ప్రసన్న, సోమిక,
హరి. ఇప్పుడైతే డౌట్స్ ఏం లేదు మేడం. ఇప్పుడు దాకా విన్నదంతా క్లారిటీగానే ఉంది. క్లారిటీ ఉందా? ఓకే, గుడ్. ఐఎమ్ లిస్నింగ్ మై క్లాస్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 7 years. 7 ఇయర్స్ తర్వాత వింటున్నారా క్లాసు? Yeah, I don't have any doubts now. Maybe as time goes on, I can ask you more doubts. యాహ్! బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషనే. అంటే Yeah, మీకు yeah, ఇంకా అసలేం నేర్చుకుంటాము అనే దాని మీద yeah. ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా? ఏమన్నా ఇంకా పలానా టాపిక్ కవర్ అవుతుందా అనే ఏమన్నా డౌట్ ఉందా అని అడుగుతున్నాననమాట. No, ma'am. ఓకే. Thank you. ఓకే. ఫైన్. ఫైన్. గుడ్. ఓకే. గుడ్. సో, మీకు నేను వాట్ ఈస్ జావా, జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పాను గదా! సో, అలాగే జావా అనేది ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను గదా! సో, ఇంకా జావా గురించి మనం ఇక్కడ బేసిక్ ఏం నేర్చుకుంటామంటే, జావా ఈజ్ వెరీ సెక్యూర్డ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. వెనెవర్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ అప్లికేషన్స్, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మీరు అది జావా మీద చేసినట్టయితే ఇట్స్ వెరీ సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్. అంటే ప్రతి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని ప్రోటోకాల్ చూస్తాం. ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మీరు హెచ్టిటిపిఎస్ అని చూస్తారు. ఇక్కడ హెచ్టిటిపిఎస్ www.facebook.com అని ఉంటుంది. ఈ హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సెక్యూర్డ్. హెచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ సెక్యూర్. సో అందుకనే మనం ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్ కానీ మనకి ఏదన్నా ఒక్కోసారి లింక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఓపెన్ దిస్ అండ్ అది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ ఆర్ నాట్. హెచ్టిటిపితోనే ఓపెన్ అయినప్పుడు వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. దట్ మీన్స్ అదంతా సెక్యూర్డ్ సైట్ కాదు. సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. సో మనం డెవలప్ చేసే జావా అప్లికేషన్ సెక్యూర్డ్గా ఉంటాయి. హెచ్టిటిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తాం, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఓకే. త్రూ దిస్ ఇంకా చాలా ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి. వీల్ లెర్న్ ఎఫ్టిపి అట్లా ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫైల్స్ త్రూ మెయిల్ అండ్ ఆల్. ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. బట్ వెన్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ జావా అప్లికేషన్ దోస్ ఆర్ వెరీ సెక్యూర్డ్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏపీఐస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో మనకి మన జావా ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వాలంటే కావలసిన లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి ప్రోగ్రామ్కి వర్క్ అవ్వాల్సినవి అన్నీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, జేవిఎం ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్స్టాల్ అయ్యి రావాలి కదా. సో అవన్నీ కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్కి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా త్రూ ఏపీఐ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. వన్స్ మీరు జేడీకే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఇవన్నీ కూడా జావా ప్రోగ్రామ్కి కావాల్సినవి వస్తాయి. సో మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో అసలు జేడీకే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నది ఎక్కడ సేవ్. ఎస్. ఎనీ డౌట్ మృణాల్? Okay, by mistake he has unmuted, I guess. He's left. సో మనం ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తామో కూడా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే. సో మనం జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం జస్ట్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఓకే. ప్రోగ్రామ్ రాసి మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం అన్ని కమింగ్ సెషన్స్లో చూస్తాం. స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఎలా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం చూస్తామన్నమాట. ఓకే. సో మనం ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని ఫస్ట్ హౌ విత్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ విల్ బి దేర్. యూ విల్ రైట్ విత్ పబ్లిక్ క్లాస్ అండ్ క్లాస్ నేమ్. సో ఎనీ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ యాజ్ శాంపిల్. శాంపిల్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని రాస్తాం.
and we will provide string arguments. Okay, and inside this we will write system dot out dot println welcome to Java. సో ఎలా జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేయాలి అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ మీకు అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏం స్టెప్స్ ఫాలో అవుతుందని చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో మనం ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ దిస్ పబ్లిక్ మీన్స్? పబ్లిక్ అని ఎందుకు ఇస్తామంటే దిస్ కమ్స్ టు ద యాక్సెస్ స్పెసిఫికేషన్. వెన్ ఎవర్ యూ సే పబ్లిక్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, అండ్ పబ్లిక్ ఇట్లా మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇనిషియల్లీ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ పబ్లిక్. వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ పబ్లిక్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఎనీ వన్. ఓకే, అండ్ హియర్ మనం అందుకని ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇస్తున్నాం. సో ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఎనీ వన్. క్లాస్, వీఆర్ రైటింగ్ వన్ క్లాస్, దిస్ ఈజ్ ద క్లాస్ నేమ్. అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఎప్పుడూ కూడా అకార్డింగ్ టు ద జావా స్టాండర్డ్స్ ట్రై గివింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్. ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎస్, ఎనీ క్లాస్ నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఈవెంట్. స్మాల్ ఇచ్చినా కానీ ఎర్రర్ రాదు, బట్ ట్రై మెయింటైనింగ్ ద రూల్స్ సో దట్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడు ఆర్ వెన్ వీ సీ ఓకే క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ క్లాస్, స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్ కెన్ బి మెథడ్ అని ఒక క్లారిటీ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఉండాలి. సో దట్ మెయిన్ వీఆర్ హ్యావింగ్. మెయిన్ని కూడా మనం పబ్లిక్ అని ఇస్తున్నాం. అండ్ వాయిడ్ అని ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ అని చెప్పడానికి. అండ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నామంటే మనం వెనెవర్ యూస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మనకి జావాలో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే, ఏ మెథడ్ అయినా కాల్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఆబ్జెక్ట్ లేనిదే మనం క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం ఏ ప్రోగ్రాంలో అయినా. కానీ ఎప్పుడైతే మనం స్టాటిక్ అని ఇస్తున్నామో అది డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అందుకని మనం మెయిన్ మెథడ్ని స్టాటిక్ అని ఇస్తున్నాం. సో మనం ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్ మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూఆర్ పాసింగ్ అవి స్ట్రింగ్ టైప్ అంటే క్యారెక్టర్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ టైప్స్ అని చెప్తున్నాం. అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, మనం ఏదైతే ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో రాస్తామో ఇట్ విల్ బి ప్రింటెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రింట్ఎల్ఎన్లో రాసి ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేది సిస్టమ్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్. సో నేనేం చెప్పాను, ఏ మెథడ్ని కాల్ చేయాలన్నా దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి అని. సో ప్రింట్ఎల్ఎన్ని కాల్ చేయడానికి అవుట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని యూస్ చేస్తాం, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్. అది ఎందులో ఉంది, సిస్టమ్ క్లాస్లో ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇలా రాసి ఇందులో వెల్కమ్ టు జావా అని రాసి ఇది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ వెల్కమ్ టు జావా. సో ఇలా కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తామో చూపించాను. అండ్ హౌ వీ విల్ సేవ్ దిస్, ఫైల్ సేవ్ యాజ్ అంటాం. ఓకే, సో సేవ్ యాజ్ అన్నప్పుడు మనం క్లాస్ నేమ్తో సేవ్ చేస్తాం అనమాట. క్లాస్ నేమ్తో సేవ్ చేస్తాం, ఎలా శాంపుల్ డాట్ జావా. ఓకే, జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్, సో సేమ్గా ఉండాలి. మీరు అక్కడ ఒక పేరు ఇచ్చి ఇక్కడ వేరేది ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. శాంపిల్ డాట్ జావా అని సేవ్ చేస్తాం. సో సేవ్ చేసిన తర్వాత నేనేం చెప్పాను, ఫస్ట్ కంపైల్ చేస్తామని. సో కంపైల్ చేసి ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఇది మన కోడ్ని కంపైల్ చేసినప్పుడు సోర్స్ కోడ్ని బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. సో కంపైల్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే స్టెప్స్ ఏంటి, జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. సో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, శాంపిల్ డాట్ జావా.
ఓకే, జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తాం? జావా ఫైల్ నేమ్. సో మన సోర్స్ కోడ్ని ఇలా కంపైల్ చేస్తాం. కంపైల్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుందంటే బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ బైట్ కోడ్ని మనం ఇంటర్ప్రెటర్కి ఇస్తాం. జేవిఎం హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇది ఇంటర్ప్రెట్ చేసి మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఆన్ ద కన్సోల్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ happens during the execution of the program. So first program రాసి మనం జావాని ఎలా సేవ్ చేస్తాం? క్లాస్ నేమ్, ఏ క్లాస్లో అయితే మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నామో ఆ క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా అని సేవ్ చేస్తాం. సేవ్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేయడానికి దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ టు కంపైల్ జావా కోడ్. కంపైల్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత మనకి ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనం జావా శాంపిల్ అని ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని హ్యాండిల్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఏమని డిస్ప్లే అవుతుంది? వెల్కమ్ టు జావా అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో రేపటి సెషన్లో మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చూద్దాము. ఫర్ నౌ అసలు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చూపిస్తాను. సో రాసి మనం ఒక చోట సేవ్ చేసుకుంటాం. చేసుకున్న తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం. సిఎండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఆల్రెడీ మనం పాత్ సెట్ చేసేసాను. మీకు నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎలా పాత్ సెట్ చేయాలి అన్నీ చూపిస్తాను. సో వన్స్ మనం జావాని ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేసి జావా జేడీకి అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రాపర్గా పాత్ సెట్ చేసాము అంటే ఒక్కసారి జావా సి అని టైప్ చేసి ఇట్లా ఒక ఫైల్స్ వస్తాయి. సో వన్స్ యూ సీ లైక్ దిస్, దట్ మీన్స్ జావా ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రాపర్లీ అండ్ పాత్ కూడా ప్రాపర్గా సెట్ అయినట్టు. ఓకే, path is set properly and you will compile java c file name dot java. Okay, what is the file name? Sample dot java. Where it is saved first we have to see. Okay, there is a my computer c, in the c there is a Likita folder. I think I saved here sample. So first I have to come to that location. Okay, cd Likita, this is come to the Likita folder. ఓకే, సో కంపైల్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ అని చెప్పాను? జావా సి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? శాంపుల్ డాట్ జావా అని టైప్ చేసి, సో బిఫోర్ కంపైలేషన్ మీకు చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ శాంపిల్ ఒక జావా ఫైలే ఉంది, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది లేదు ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, ఒక్క జావా ఫైల్ మాత్రమే ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు కంపైల్ చేస్తాను, చూడండి. జావా సి శాంపిల్ డాట్ జావా. ఎర్రర్ ఏమీ లేకపోతే మనకి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. శాంపిల్ క్లాస్ ఫైల్ కూడా వచ్చింది. ఈ క్లాస్ ఫైల్ మనకు అర్థం కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ బైట్ కోడ్ కాబట్టి. సో ఈ బైట్ కోడ్ని మనం ఇంటర్ప్రెటర్కి ఇస్తే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మనం ఎట్లా రాస్తాం? ఇది జావా ఫైల్ నేమ్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్ప్రెటింగ్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద అవుట్పుట్. సో ఈ జావా శాంపిల్ అనేది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే, జావా ఫైల్ని కాదు. మనం ఎప్పుడైతే కంపైల్ చేసామో మనకి ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వచ్చింది. వీ గాట్ వన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. దట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఈస్ టేకెన్ బై దిస్ జావా శాంపిల్ ఇంటర్ప్రెటర్. సో అవుట్పుట్ వచ్చిందా? వెల్కమ్ టు జావా అని. ఓకే, సో ఇలా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో మనం రేపు క్లియర్గా అసలు జేడీకే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, పాత్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనేది చూస్తాం. తర్వాత మనం జావాలో కాన్సెప్ట్స్, వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, క్లాస్, అసలు జావాలో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం కవర్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అర్థమైందండి? డి యూ అండర్స్టాండ్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మీకు ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాను కదా. సో అది ఒక జస్ట్ అసలు ఏంటి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది. సో అది క్లారిటీగా అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా?
సో అందరికి వినిపిస్తుందండి? ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మై వాయిస్? ఎస్ మ్యామ్. అర్థమైంది మ్యామ్. నో డౌట్స్ మ్యామ్. ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? ఓకే. మిగతా అందరికి హరి, సౌమిక, ప్రసన్న ఇంకా ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? కోర్స్ గురించి గానీ, అసలు ఏం నేర్చుకుంటాం అనేది చూసాం గదా! సో, మీ వైపు నుంచి మీకేమన్నా క్వెరీస్ ఉన్నాయా? అసలేంటి అని ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ సెషన్. లేదు మ్యామ్. మీకు కంప్లీట్‌గా అసలు ఈ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్‌లో కోర్ జావాలో ఏమేం టాపిక్స్ ఉంటాయి, అడ్వాన్స్‌లో ఏముంటాయి, అన్నీ కూడా మీకు డీటెయిల్ కోర్స్ కంటెంట్స్ కూడా మీకు వన్స్ మీకు సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే షేర్ చేసేస్తారు. సో, మీకు అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవుతున్నాయి చూడొచ్చు. అలాగే మీకు ప్రతీదీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు జేడీకే ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలనేది నేను త్రూ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అంటే మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఫాలో అయ్యి ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. Okay, nice talking to you all people. We'll meet in tomorrow's session. Okay, have a nice day. Any more questions or anything, you can just ask me and then leave the session. No మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Okay. Okay, let the session be interactive. Throughout our sessions, I like being sessions interactive. So if you have any doubts at any point of the session, you can ask me. ఓకే. సో పలానాది అర్థం కాలేదంటే అడగొచ్చు. సో అందరికీ ఇక్కడ తెలుగు, ఇంగ్లీష్‌లో చెప్పాలని ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో ప్రాబ్లమ్ లేదు కదా! మీకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ కాంబినేషన్‌లో చెప్తుంటే? నో మ్యామ్. ఓకే. లేదు ఫైన్. మ్యామ్. ఇట్స్ గుడ్. గుడ్? ఓకే. యాహ్! థాంక్ యూ. థాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ సెషన్. బాయ్. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్.